Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Birinchidan butkul alamda jo'qcheldan jaratgan, oşol zattın buyrug'i bilan tanıtıpda kun batgan, chinig'i jaratuvchi Alloh taolaga cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizdan eng o'töründen chiqqan salavatlar, jana salamlar bo'lsin. Maqtov jana salavatdan keyin Alloh taolo har birimizden qilgan ibodatimizni to'lig'i bilan qabul qilib, pendechilik qilib, bilib bilmay qilgan kunlarimizning bardig'ini tüp tamir bilan kechirgan bo'lsin. Çındığında Allah Teala merimdüsü, Allah Teala irayimdulardan irayimdusu, Allah Teala keçirimdilerden keçirimdüsü. Uşunday ulu bolgan Allah siz bilen bizdi jo'qcheldan jarattı, qıçıragan kuch berdi, aql es berdi, öňü tüs berdi, mına uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünýede baxtlı bolsun dep din berdi, din paýgambardyň ıyık mehneti bilen keldi. Mına uşul bugün urmatdygan din torasında dagın biraz söz kılmakçыбыз. Andyktan bizden alystabastan 1 saat boyu biz bilen birge bolуңуздар. Albatta sizlerden hizmetinizde men Şarapov Baktajan Akimoviç. Urmatly tuğandar, adattagıdaýly, egerde sizdi kızıktırgan suroo bar bola turgan bolsa, efirdegi nomerge SMS arqılı kaltırsanız albatta biz жооп berүүгө daýarbыз. Ova жаңы koşulgandardын kulağına kulak sırga bizge talak meselesi boyunca suroo berbegeniňiz jakşy. Antkeni al tatal mesele tüzefilden degele telefon arqılı çeçilbegen mesele al boyunca atayın muftiyatga barasız. Oşalla uçurda töşek meselesi boyunca suroo berbegeniňiz jakşy. Berseňiz dagı al boyunca жооп berilinbey turmatdygan ova suray turgan hakikat mesele biroq urmatdygan bugün günü biz tüzefilde bizde kançalagan bir tuğandarыбыз kızları menen, kelinleri menen, uyatlı adamlar menen çoğulu olturup uğup jatat. Andyktan alardy dagı ыңгайсыз abalda kaltırbaydı dep çeçkenbiz. Tuğra düşünü menen kabul alasızlar dagın töşek meselesini jekeçe surap alsaňyzlar jakşy bolat. Bugün urmatly tuğan uyattуулuk to'rasında söz kılmakçыбыз. Ova, bul boyunca Allah Teala özü Kur'an-ı Kerimde aytat: "İnnallaha la yastahi minal haq." Allah Teala hakikattan uyalbayt. Hakikatty suraş gerek, hakikatty aytış gerek urmatly tuğan, biroq oşonday bolsa dagı har bir neseni özünün ordunda uyattуулuk menen bizde atababamız ezelten dindi karmap, imandуулuk menen dindi saktap kelgендиктен ata babamızda jakşı söz bar. Bir uyatlı sözde aytış gerek bola turgan bolsa, kagazga orop aytkın dep koyot. Je bolbosam uyalbagan adamdan özüň uyalgın dep koyot. Muna şontan urmatly tuğan, çynында эле bul uyattуулuk adam balasının öte sonun jakşı sıfatı. Uyattуулuk adam balasına berilingen jakşı sıfat. Qaysıl adamda uyat bolat? Albatta uyattуулuk bol urmatly tuğan tarbiya körgön ata-enesinin degele ulуулардын tarbiyasını algan adamda bul uyattуулuk bolat. Oşonduktan urmatly tuğan uyattуулuk bul adamga jakşылыкты gana alıp kelet. Allah Teala özü Kur'an-ı Kerimde aytat: Allah Teala misal keltirүүдө eç neseden uyalbayt. Çymyndy dele andan çoň je bolsandan kiçine nesen dele Allah Teala hakikatty jetküçü misal keltirip bere beret deyt. Muna oşonday ele urmatly tuğan biz hakikatty jetkiriş üçin kebir misaldardy koldanabыз urmatly tuğan adamlarga түшүнүктүү болуш үчүn. Ова, uyattуулuk boyunca Abu Ayyub Ansari raziyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Arba'un min sunanil mursalin." 4 sıfat var, bardyk adam atabızdan başlap en akırgı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyinki peygamberlerden bardygynyň sünneti 4'ü. At-ta'attur birisi atır sevinişlik, jıttı nerseni üyde olsun, meyli köçede olsun, jıttı nerseni sevinip jürüşlük, bul bardyk peygamberlerden sünneti. Albatta urmatly üyde olsun dagı köçede olsun dagı jagımdy jıttanıp jürüşlük özgöçe erkeklerge köçede. Üyde ayal zatına urmatly tuğan. Oşonday ele nikelenişlik, men süydüm kuydum dep ele kaalagандай ele jürüp kete berbestен, jok. Din yolundağı ak nikeminen üylenip turmuş kuruşluk bul jalpı peygamberlerden sünneti. Oşonda uçulda misvak
колдонушлук, оозду, тишти тазалай турган мисвак колдонушлук. Анан бүгүнкү биздин темабыздагы ал-хая, уялуу, бул бардык пайгамбарлардын сүннөтү, урматы туган. Ошондуктан демек пайгамбарларга берилген ушул сыфат бар боло турган болсо, пайгамбарлардын жолунда жүргөн, дегеле пайгамбарды элчеген ар бир ыймандуу, дегеле мен адаммын деген инсанияттын сыфаты мына ошол уяттуулук. Адаммын деген адам уяттуулук менен бул сыфатталыш керек. Уяттуу ар бир адамга жагымдуу нерсе. Кайсыл бир инсанда уяттуулук бар боло турган болсо, анда аны Алла дагы, периштелер дагы, дегеле инсан, көчөдөгү адамдар дагы аны жакшы көрө турматтыган. Инсан адашат, периште эмес, кайсыл бир жаман ишти билбестен кылып койду, макул атайын деле кылып койду, бирок билинип калган учурда уялып, жер карап, кечирип койгулачы десе, бул жалпы инсаниятка жага турган сыфат да. Bizde söz var go, kılgılıkta kılıp koyup, anan kılcıp menen buğup koyup, melteyip, mezireyip, közüne tik karap turur turgan bolsa, bul hiç kimge jakpay turgan. Karaçı munun, munda dele munu kılgan, bir uyalıp koyboyt dep, barıdığı anı jek körө turmatugan. Kaçanda oşol bilip kıldı, makul bilbey kıldı urmatugan, açık elge çıkıp kalgandan keyin jeldi karap, keçirip koygulaçı dep kızarıp, iyilap keçirim suray turgan bolsa, barıdığı munu jakşı köröt. Jönüne koygulaçı baykuştu. Bilbey kılıp alıptır da emne oluptur emi. Bana keçirip koygulaçı, uçunu menine bütürüp berip koyunçu dep ortada adamlar boorikerlik kılat, kimde iman bar bolup, uyattуулuk bar bolo turgan bolsa. Andıktan urmatugan, bunu özgöçө çoğ adamlar uyalуу menen birgelikte жаштарга dagı үйrөtüşüz zarın nerse. Sebebi Ukba ibn Amir raziyallahu anhum rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağın aytat. Albatta barıdık peygamberlerden aytılıp gelingen söz, barıdık adam atağızdan başlap Peygamber özgün ağrı bir öz aytıp gelgen, eğer kaçan da sen uyalbasan anda bilgeningdi kılgın depçi. Uyalgan adam gana urma tutugan elge jagımsız nerselerdi jasabay, kılbay, uyalgan adam gana urma tutugan aşkere göçöge çıkpastan ne kılatken jaşırın kılat eken. Eğer uyalbasan bilgeningdi kılgın dep sahabalar, paygambarlar aytkan, al degen söz uyalbasan iştanыңды çeçip başına kiyip algın degen söz de urma tutugan. Muna şontan ar bir insan uyalış kerek. Ova uyattуулuk insanga berilген жақсы sıfat. Al-haya minel iman. Ova Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, uyalуу bul özü imandan. Kim uyalat imanı bolsa, жүрөгүндө кичине сары кычынын данынчалык iman бар боло турган болсо, бул адамда iman дагы болот. Ал эми iman адамды бейишке жеткире турган нерсе. Ал эми kim urma tutugan kimde imanı jok bolsa, al demek uyalbayt. Uyalbagan adam bul dozokka sıfattуу adam bolot. Salman Farsi raziyallahu anhu aytat. Salman Farsi raziyallahu anhu aytat. Bir ölüp kayra tirilip, bir ölüp kayra tirilip, dağın ölüp kayra tirilgenden körö, bir ölüp kayra tirilip, dağı ölüp, dağı tirilip, dağın ölüp tirilsegim, men bürödün uyattığı jeriге karap kalganından kara, oşol jakşıraak deydi. Bürödün uyattığı jerine karap, avratına karagandan körö, urmatugan, ölüp tirilgenim jakşıraak bolot. Ne üçün bunu aytutat? Ankeni urmatugan, bul ölüm oңой nerse emes. En oңой ölü deneden, tirүүлей денедеги терини сыйырган менен барабар деген урмат тутуган. Мына ошонтон ал эми бирөөнүн уяттуу жерини карашлык, же болбосо уяттуу жериңди ачып жүрүшлүк бул андан дагы оорураак нерсе. Мына ошондуктан Салман Фарси мына ушул сөздү айткан, урмат тутуган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде айтат, эч bir adamga demek boyga jetken akıl ensü meyli musulman bolsun, meyli kafir bolsun urmatı turgan adam balasına degele eç biröge adal emes. Banyaga ıştan kiybesten, banyaga avratını japbastan düşürdük, eç bir adamga adal emes deydi. Урмат тугандар, бүгүн кыштын күнү өзгөчө. Урмат туган, көпчүлүгүбүз баняга барып түшүп жаткан учурубуз. Мына ошол баняга, түшүгүн бар деп эле,
кыскашымыңды кийип эле кирип кете турган бул адал нерсе эмес, урматтуу тууган. Мен атайын ушул үчүн кирдим да деп эле энеден жаңы төрөлгөндөй дыры жылаңач кирип кетишлик эч бирөөгө адал эмес. Арам. Мына ошондон урматтуу, бүгүн биз ушул теманы дагы тандап алганыбыздын бирден бир себеби дагы мына ошол. Бүгүн күнү канчалаган адамдар, эркектер баняга кирип атат, бир уялып койбойт, урматтуу тууган. Бул айтып санын ачык эле кирип бараткан, карасаң кадимкидей эле энеден жаңы төрөлгөндөй эле жүргөн, урматтуу тууган, кыпынчалык жүрөктө ыйман бар боло турган болсо, инсан бул ишти кылбаш керек. Кээ бирөө айтсам таң калат, эмне болбойбу деп. Болбойт, урматтуу тууган, болбойт. Эч бир адамга, албетте өзгөчө ыймандууларга, өзгөчө мукмин мусулмандарга авратын ачык көпчүлүк түшкөн, общий деп коет го, көпчүлүк түшкөн баняга авратын ачык киришлигин бул арам. Ошондуктан Абу Хурайра, Абу Дарда разияллаху анхумдар айтат: "Бисал байту байтул хаммам." Эң жаман үй бул баня экен деген да. Эмнеге десе, биринчиден аврантыңды ачып коет экен, экинчиден урматтууган уятыңды кетирип коет экен деген. Мына ошондон ар бир мукмин мусулман баняга киргенде болсун, дегеле жуунганда болсун, ал авратыны жабып, элден көзүгө түшпөстөн жашыруун жерде жуунуп чыгыш керек. Албетте урматтуу тууган, өзүң жалгыз боло турган болсоң, макул, аялың менен бирге боло турган болсо, урматтуу тууган, алар ак никеңде болгондон ал уруксат болгон нерселер бар. Урматтуу тууган, аларды эске албай, жалпы бөтөн эл менен түшкөндө мына ушундай уяттуулукту ар бир адам сакташ керек. Себеби Анас ибн Малик разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушунчалык уяттуу болгондуктан, иманы толо болуп уялгандыктан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир нерсени бизге көрсөтүп берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качанда өзүнүн муктаждыгына, инсандык кажатына, ачык айтканда дарыткына, туалетке барганда дагы кийимини жерге жакын болмойнча шымыны чечпейт эле дейт. Ошо жерге жакын болуп туруп, андан кийин бул жактан эле урматтууган таштап коюп тик туруп кое бере турган жок. Бул мусулмандардын дегеле пайгамбарлардын сыфаты болгон эмес. Урматтуу тууган, мына ошондон инсаният мына ушундай уялыш керек. Эми Абу Лейс Самарканди рахматуллах алейхи айтат, Тамбихил гафилин, гафилетте жаткан адамдарды эскертүү деген китепти жазган. Абу Лейс Самарканди рахматуллах айтат, уялуу эки түрдө болот. Биринчи, сен менен адамдардын, өзүңө окшогон адамдардын ортосунда болгон уялуу. Жана сени менен Алланын ортосунда болгон уялуу. Эки түрдүү болот. Сени менен адамдардын ортосунда болгон уялуу, урматтууган, өзүңдүн авратыңды. Эркектин уяттуу жери, авраты, киндиктин астыдан тизенин астыга чейинки өлчөм, мына ушул аврат, уяттуу жер болуп эсептелет. Эгерде намазда тизең ачылып калган болсо, урматтууган, намазың өтпөйт, намазың бузулат, урматтууган, тизеңди элестеткенде да. Эми калган жерин элестетип көрүңүз. Төрттөн бир бөлүгү ачылган болсо, бул намазың бузулат, уяттуу болгондугу үчүн. Мына ошол адамдар менен адамдардын болгон уяттуулук, ошол жерин ачпасын, өзү дагы башка бирөөнүкүн карабасын, өзүнүкүн дагы көрсөтпөсүн. Бул уяттуулук болот. Ал эми инсан менен Алланын ортосундагы уяттуулук, Аллахтын берген ниъматтарыны, Алланын берген белектерини билип, ошого тоң моюндук кылуудан сактанышлык, бул инсан менен Алланын ортосунда болгон уяттуулук. Жөнөкөй эле кайсы бир инсан, урматтууган, сизге ушунчалык жакшылык кылып туруп, анан бир нерсе сураса, өзү берип аткан нерсесинен кичинени берип тур десе, бербей койгонго кандай карайсыз? Саңа ушунчалык жакшылык кыла турган болсо, урматтууган, ошол адамга колуңуздан келишинче сиз дагы жакшылык кыласыз да, туурабы? Алла сиз менен бизге көрөргө көз, угарга кулак дегеле ушул ден соолуктун баардыгын берип жаткан болсо, анан Аллах Таала ушунча нерсени берип туруп, эми намаз окугун, энди Куран окугун десе, Куран окубай койгондон, ден соолугуңуз бар болуп туруп, ушунча нерсе бар болуп туруп, Аллахтын өкүмүн аткарбай койгондон уялышлык, бул урматтууган Алла менен инсандын ортосунда болгон уялуу.
Авратыңды жабышлык инсан менен инсанын ортосунда болгон уялуу. Ар бир инсанга мына ошол нерсе болуш керек, урматтуу туган. Эгерде сиз уялбай турган болсоңуз, анда демек ыйманы жоктугудан, урматтуу туган, бул инсанды дозокко бактысыз кыла турган сыфат. Андыктан ар бирөөбүз ыймандуубуз, биз муъмин мусулманбыз дей турган болсок, анда ар бирин өзүнүн ордуна коюшубуз шарт. Ова, урматтуу тугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келгенде айткан: "Мен келдим, кыямат жакын" деп. Бир хадисте колуну ушундай көрсөткөн, мен келдим, кыямат ушундай. Десек, кээ бир мухаддистер жок, мындай кылып көрсөткөн. Мындай кылып көрсөткөндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул болсо, кыямат ушунчалык жакын деген. Жок, мындай деп айткандар, мына аралыгычалыгын айткан, урматтуу туган. Ошондуктан кыяматка жакын, урматтуу туган, бардыгы уят, урмат, сый бул кетет. Кыяматка жакын, урматтуу туган, диниңизге карышылар ушунчалык көбөйөт. Ооба, динде де ойлойсуң, урматтуу туган, ал адам динде ошол адам бизге туура жолду көрсөтөт деп ойлойсуң, жок, андай болбойт. Балким ошол адам динде болмуш болуп туруп, сени динден чыгарат. Урматтуу туган. Андыктан ар бирөөбүз эртерээк пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айткан хадистерини өзүбүз окуп, үйрөнүп, өзүбүз түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Ар бирөөбүз. Пайгамбарлардан бизге мурас, илим калган. Илим гана калган, урматтуу туган. Алтын, күмүш, кавхар, байлык калган эмес, илим гана калган. Ким ала турган болсо, бардыгына кеңири жетет. Ошондон пайгамбарыбыз айтты: "Илимдүүлөр пайгамбарлардан мурас кору" деди. Бардыгыбыз өзүбүз изилдейли. Анткени фитина доорго келатабыз. Ушунчалык азгырыла турган, ушунчалык кайсына ишенсең, ишеничти билбей кала турган доорго келатабыз. Андыктан, урматтуу туган, бардыгыбыз аракет кылайлы дагы, өзүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадистерин түшүнүп, ошону окуп, ошого амал кылуунун аракетин кылайлы. Антпесе, урматтуу туган, бир кез келип туруп эшикти жапканга туура келет. Бир молдан укса мынтип айтты, экинчиден мынтип айтты. Мен кимиңерге ишенейин, лучше мага келбейли койгулачы деп эшикти жапканга туура келет. Эшикти жап үйдө калгандан кийин, урматтуу туган, шайтан алейхи ланы менен жалгыз каласыз, бул учурда андан бешбетер адашасыз. Анткени, урматтуу туган, бүгүнкү күнү алхамдулилла өзгөчө биздин Кыргызстан мамлекетибизге дин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган даваты менен таркады, дават менен бир канча абыз алхамдулилла динге келдик, бир канча жаман сыфаттардан арылдык. Ошол эле биз айтып аткан уяттуулук келип калды, уятсыздыктан бир канча арылдык, урматтуу туган, болбогон жанагы үйрүп жаман адаттардан, ачакей столбанын астынан өтпөш керек, шыпыргыны тик койбош керек деген, болбогон бир таканы эшикке така какпаш керек деген канчалагандардан арылдык. Кала берсе, урматтуу туган, арбак колдосун дегендерден бир канча арылдык. Бирок бүгүнкү күнү, урматтуу туган, кайра мына ошол динди жабуунун аракетин кылып, бүгүнкү күнү кайрадан ошол эски адаттарды алып келип, кайрадан киргизүүнүн аракетин кылып аткандар бар, урматтуу туган. Ошондон бардыгыбыз динди толук түшүнүү менен биргеликте уяттуулукту алып келейли, өзүбүзгө гана пайда болот. Ооба, кээ бир аалымдар, мурдагы аалымдар айткан экен, урматтуу туган, эгерде сен бир күнөө ишти кылгың келип атса, жаман бир күнөөгө кылгың келип аткан болсо, кылгың эле келип атат ошончо күнөө ишти, анда асманды бир карап алгын деген экен. Асмандагыдан корккун. Жок, анан коркпой турган болсоң, анда жерди бир карап алгын, жердегилерден уялгын. Эгер сен асманды карап, асмандагыдан коркпосоң, жерди карап, жердегилерден уялбасаң, анда сен өзүңдү айбандардын, эшектин же иттин катарына өзүңдү кошуп койгондагын, андан кийин билген ишиңди кыла бергин деген экен, урматтуу туган. Караңчы, өтө таамай айтылган сөз, эгер түшүнө турган болсок. Не дейт? Бир күнөөнү кылып атасың ба, асманды бир карап ал.
Асманда периштелер бар, имандуубуз, көрбөсөк дагы иман келтиргенбиз, урматтаган. Үстүбүздөн Аллах көрүп турат, Аллахтан корккун. Жок, ал сезим келбеди. Анда жердегилерди кара. Жерде сенден улуу канчалаган аалымдар жүрөт, ата-энең жүрөт, туугандарың жүрөт, жакындарың жүрөт. Эртең ошолорду жүз каратып койбоймбу? Паланчынын баласы ушундай кылыптыр, паланчынын кызы ушинтиптир дегенде мына элден уялып калбайынбы? Ошолорду бир карап алгын. Экөө тең таасир бербедиби? Анда мен эшекмин, мен итмин деген өзүңдү эшектин, иттин катарына кошкондагын ошол каалаган күнөөңдү кыла бергин. Неге? Ошондой күнөөнү айдан ачык жолдо, эл өтүп бараткан жерде, көчөдө ошондой жаман ишти ким жасайт? Ит жасайт же эшек жасайт. Сен ошолорго өзүңдү кошуп койгун деп айткан экен, урматтуу тууган. Кантсе дагы бардыгыбызга Аллах Таала иманыбызга иман берип, иманыбызды мукаммал толук кылып, ар бирибизге акыйкаттан уяла турган уяттуулукту Аллах Таала насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, албетте биз түз эфирде ислам жана биз берүүсүндөбүз. Эгерде сиздерди кызыктырган сурооңуздар бар боло турган болсо, анда бизде экранда чыгып турган номерге SMS аркылуу калтырсаңыздар, албетте биз сиздерге жооп берүүгө даярбыз. Ошондой эле биздин эгерде TikTok'убуз дагы иштеп аткан болсо, TikTok'тон жооп бере албайбыз, урматтуу тууган. Туура түшүнөсүздөр. Ошол сурооду экранда чыгып турган номерге гана кайта калтырасыздар, ошондо жооп беребиз. Андан кийин атайын биз сиздерди ушунчалык жакшы көрөбүз. Албетте, урматтаган бардыгыңыздарды, ар бириңиздердин берген сурооңуздарга атайын токтоп жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Бирок, урматтаган убакыт деген убакыт экен. Бир эле саат убакытыбыз бар. Ошол эле учурда менде бир эле башым бар экен. Көпчүлүгүңүздөрдүн сурооңуздарга жетишпей калып жатабыз. Бул анык, бул чындык. Бул, урматтаган, сиздердин сурооңуздарды терип, каалаганыбызга жооп берип, каалаганыбызга жооп берип койгондой эмес. Албетте, биз жооп бербейбиз деп ачык айтып атабыз. Төшөк маселеси боюнча суроо берсеңиз, ага жооп бербейбиз. Муну туура түшүнүңүз. Калган сурооңуздардын бардыгына жооп берүүнүн аракетин кылабыз, биз жетишкен болсок. Эгер бул көрсөтүүбүздө, бул берүүбүздө жетишпей калган болсок, кийингилер дагы, урматтаган, биздин ошол WhatsApp номерибизде сурооңуздар сакталып калат. Ошолорду жөнөтүп, аларга да жооп берүүнүн аракетин кылабыз. Качан сиздер туура түшүнүү менен бизге дуаңыздарды аябастан дуа кылып турсаңыздар, урматтаган, биз сиздерге ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Я Рабби. Умар разияллаху анху айтат. Умар разияллаху анху бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаныга кирди эле. Пайгамбардын алдыга кирсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйлап жатыптыр. Пайгамбарыбыз ыйлап атат. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: "Эй Алланын элчиси, ким сизди ыйлатты? Эмне нерсе сизди ыйлап атат? Сизге эмне болду? Сиз эмне үчүн, эмне себептен ыйлап атасыз?" Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип айтып атат: "Мага Жабраил периште кабар берди. Албетте Аллах Таала ислам дининде чачы жана сакалы агарып калган адамга азап бериштен уялам" деп. Аллах Таала Жабраил периштеге айтып атат: "Кайсыл инсандын ислам дининде чачы менен сакалы агарган болсо, мен ал адамга азап бериштен уялам" деп кабар берди. Эми караңыз. Ошол ислам дининде чачы менен сакалы агарган адам эмне үчүн күнөө кылгандан уялбайт. Мен ошого ыйлап атам деди да пайгамбарыбыз. Караңызчы, урматтуу тууган. Мен ошого ыйлап атам деди. Ошондон, урматтуу аксакалдар, мына биз деле арыктыңыздардан баратабыз, урматтаган. Аллах Таала өмүр берген болсо, сиздерди кууп жетебиз. Биздин дагы чач амчасы агарып, сакалы ак түшө баштады. Демек, урматтаган, ар бирөөбүз не кылышыбыз керек экен? Күнөө кылгандан уялышыбыз керек экен. Ооба, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, менин сөзүм эмес, пайгамбардын сөзү. Кимдин жашы 40ка жеткенден кийин анын жаман иштериге караганда жакшы иштери көбүрөөк боло турган болсо, демек ал бейиштен үмүт кыла берсин. Кимдин жашы 40ка жетип 40тан өткөндөн кийин
Жакшы иштерге караганда жаман иштери көбүрөөк боло турган болсо, анда ал дозоккодон жайыны даярдай берсин деди. Демек 40-тан ашкан досторум, менден өткөн агаларым, аксакалдар, бир туугандарыбыз, келиңиздер, баардыгыбыз бири-бирибизге эскертип турайлы. Ооба, биз деле периште эмеспиз, урматтуу тууган. Инсанбыз. Бири-бирибизге айтып эскертип тура турган болсок, албетте алыс болобуз. Мына ошондуктан баардыгыбыз уялайлы. Ооба, дагы бир хадисте келген, Аллах Таала өзү айтат: кайсыл бир инсан чачы менен сакалы ислам дининде агарып, менден кол көтөрүп дуа кылып сураса, мен бербей коюшка уялам деген. Андыктан бизге дагы дуа кылыңыздар. Мына ошентип урматтуу тууган, мен өзүм сөзүмдү улантпайын, биздин алгачкы сурообуз келип түштү, ошого жооп берүүнү баштадык. Улуттук банк Кыргызстанда акча кредит саясатын жүргүзөт. Банктарды үстүнөн көзөмөл жүргүзөт жана башка функцияларды аткарат. Анын ичинде банктарга пайызга акча берет, пайызга депозитке акча берет. Кредит берген банктарга финансы уюмдарына лицензия жана уруксат кагаздарын берет. Улуттук банктын көзөмөл тармагында иштесе болобу же башка иш тапкан жакшыраакпы дейт. Эң негизгиси урматтуу, башка иш тапканыңыз жакшыраак болот. Башка иш тапканыңыз жакшыраак болот. Чынында да. Биздин шариятта каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жактырасыңбы, жактырбайсыңбы, түшүнөсүңбү, түшүнбөйсүңбү, кредит арам. Кредит берген дагы арам, алган дагы арам, ортого түшкөн дагы арам, жардам берген дагы арам. Бардыгы каргышка калган. Ошондуктан алгандар эмне кылабыз? Тобо кылабыз, урматтуу, кечирим сурабыз. Алла кечирүүчү зат. Эптеп кредитиңизди жабыңыз дагы, андан ар жагына, урматтуу, барына шүгүр кылып жашаңыз, жыргап жашайсыз. Ооба, бүгүн кредит алып урматтуу тууган, кыйналып атасыз. Кек башыңыз менен өзүңүз тартып атасыз сазайыны. Эптеп жабып алсам деп атасыз. Ооба, Аллах Таала жабып алганга мүмкүнчүлүк берсин. Жабыңыз дагы, андан кийин ал жолго барбаңыз. Алла өзү түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум дамылла. Гаш дарбаза кагууга тыюу салуу сизден жеке оюңуз дейт. Урматтуу тууган, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү. Я Рабби, ооба, кээ бирөөлөр айтты го, мен китептерден таппадым депчи. Кайсы китепти издедиңиз? Дегеле сиз кайсы китепти окудуңуз деген суроо бериш керек да аны. Урматтуу, макул. Кыргызча эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуңуз, бул амалдын кандай амал экендигин ошондо түшүнөсүз. Сахабалардын тарыхы, хикаяту сахаба, сахабалардын өмүр баяны, сахабалардын тарыхын караңыз, урматтуу. Ал эле эмес, өзүңүздүн сынган кылыч деген китеп бар. Ошону эле жакшылап карап окусаңыз, ошондо дагы бар да, урматтуу тууган. Биздин аталарыбыз ар дайым эшигини такылдатып, эскертүү берип келген, урматтуу тууган. Макул, эми мына ошол үстүбүздө отургандар кандайдыр бир Кыргызстандын келечеги үчүн, коопсуздук үчүн муну кабыл алынып туруп, бүгүн тыюу салынды. Макул, урматтуу тууган, эми мына ушундай эфирден дегеле телефон аркылуу кантсе дагы, урматтуу тууган, бири-бирибизге дагы эскертүүнү токтотпошубуз керек. Ооба, Кыргызстан мамлекет бизге керек, урматтуу тууган, аны сакташыбыз керек. Президент демек буйрук кылдыбы, ага моюн сунушубуз керек. Ошол эле учурда бул, урматтуу тууган, вактынчалык деп түшүнөлү, иншалла вактынчалык деп түшүнөлү. Бир канча, урматтуу, тартипке салынгандан кийин дегеле президентибиз дагы айтты, илимдүүлөр, аалымдар дагы бир кимдерге эшик такылдатууга уруксат берилет, ошолорду иштеп чыгып мага тез арада алып келгиле деп айтты го. Сонун сөз айтты, шанс берди, мүмкүнчүлүк берди, урматтуу тууган. Анан кийингилер аны кантип жеткирет, аны өткөрүп береби, ал жагы кийинки иш, урматтуу тууган. Кантсе дагы бул сүннөт экендигини билишибиз керек. Китепте бар экендигини билишибиз керек. Ооба, баш кесмей бал, тил кесмей жок дегендей, урматтуу тууган, бул бар. Бирок ошол эле учурда бизге мамлекеттин тынчтыгы керек, туура. Аны эч ким жок дей албайбыз, жокко чыгара албайбыз, урматтуу тууган. Кантсе дагы биз аракет кылдык, урматтуу тууган.
Kээ бирөөлөр эми ошол жерде экен, окуп көрдү, китепте жок экен деп айтты. Алардын ким экенин бардык эл көрдү, урматтуу тууган, түшүндүк. Демек, бардыгыбыз урматтуу тууган, өтүп кеткен болсо дагы Чубак ажы устазыбыздын айткан сөздөрүн унутпашыбыз керек. Өзү өлгөн болсо дагы сөзү тирүү, урматтуу тууган, ошолорду дагы угуп туруп амал кылууга аракет кылышыбыз керек. Аллах таала элибизге, жерибизге, өзгөчө мамлекетибизге тынчтык берген болсун. Ассаламу алейкум дамыла, келинчегим намаз окуйт, бирок менин ыраазычылыгымды аткарбайт, укпайт. Эмне кылсам болот дейт. Сиз Я Рабби, намаз окуйт, өтө сонун, өтө жакшы. Сиз дагы намаз окуңуз дагы, атайын намаз окугандан кийин мындай болот деп келинчегиңизге дават бериңиз. Аны мастурат жамаат деп коет, даватка алып чыгыңыз. Аялдардын сылабы точкасын аялдары жакшыраак билет. Андан кийин сиздин сөзүңүздү жашаганыңызга 5 жыл, 7 жыл, макул 10 жыл болсо бир нерсени айтып келатасыз, кылбай атат, койчу сен сүйлөй бересиң деп атат да сиздичи. Ошондон диндеги аялдар менен кошуп коюңуз, урматтуу тууган, анан сиздин сөзүңүздү уга баштайт. Азыр эми аялды уруп коркута албайсыз, урматтуу тууган. Бир талак берсеңиз 3 талак бер деп сурайт. Аны 3 талагын агып өчөшүп берип койсоңуз, андан кийин жашай албай каласыз. Ошондон ал кыйшык кабыргадан жаралган да. Кыйшык кабыргадан жаралган, урматтуу тууган. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, аялыңарга жакшы насаат айтып тургула деген да. Жакшы насаатыңызды айта бериңиз. Кудай буйрса намаз окуйт экендеги даяр эле экен, эми даватка дагы, мастура жамаатка дагы алып чыксаңыз, Кудай буйрса сизди угуп калат. Ассаламу алейкум, общий баняга түссө болобу дейт. Ва алейкум ассалам. Мынанда сергүү деген бар, гренсити деген бар. Ошолорго түссөңүз болот. Дагы башка баняларда эле болуш керек, урматтуу тууган. Качан түшкөндөрдүн бардыгы шорта кийип, киндигинин астынан тизенин астыга чейин бардыгы жапкан болсо, анда түшсөңүз болот. Ооба, сиз кийип алдыңыз, ичинде жүргөндөр дыр жылаңач жүрөт, анда болбойт, урматтуу тууган. Анда болбойт. Мына өзгөчө мурдагы Элнур, Агөнүн үстүндө Элнур барат эле, менде эле жүргүлө дегенден барып калды, урматтуу тууган, ал жер болбойт экен. Неге? Ичиде эле жок, кирип кетсең болду. Аны карабайт эле, ичиде ким эмне кылып атат. Андай болбойт, урматтуу тууган. Баняны иштетип аткан өзгөчө баняны иштетип аткандар айтат элек, раз ошондой болгондон кийин көзөмөлдөңүз, урматтуу тууган. Кирип атканда эскертүү бериңиз, авраттарды жаап түшкүлө, бизде жылаңач жүргөнгө болбойт. Мына деп шортиктерин даярдап кое турган болсо, мына гренситиге кирсеңиз эч кандай проблема жок да. Жуунуп бүткөндөн кийин шортаны каалагандай алмаштырып, дагы атайын салып койгон, урматтуу тууган, ошодон алып туруп кеңири кийип түшө бересиз. Эми кээ бир жерге барсаңыз, бир шорта берет, дагы кийингини сатып алгын дейт да. Анан ошол учурда сатып алгысы келбеген акчаны аягандар уятын аябайт, дагы чечип туруп дыр жылаңач жүрө берет. Андай болбой калат, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум таксир, мен аябай каттуу ооруп үйдө жатам. Дуа кылып коесузбу? Алла ыраазы болсун дейт. Ла баса тахура, иншалла жакшы болуп кетесиз. Ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Өзүңүз дагы аракет кылыңыз, дарыланыңыз. Аллах Субхана таала шифа берсин. Эсен аман айыгып, балдарыңыздын, туугандарыңыздын бактына эсен аман болуп, Аллахтын өкүмдөрүн толук аткарып өтүштү Алла насип кылсын. Ассаламу алейкум устаз. Намазда имамчылыкка өтсөң, адам бир аятты окубай калса, анан сажда саф кылбаса, эмне кылуу керек дейт. Bir аятты унутуп калган болсоңуз эч нерсе болбойт. Тууган 3 аят окулган болсо болду, намазга жарай берет. Ортодо bir аятты унутуп калдыңыз, намаз бузулган жок, ага сажда сау кылынбайт дегеле, урматтуу тууган. Сажда сау кылынбайт алчы. Сажда сау кылынбайт, болду. Bir аят унутуп калган болсоңуз эч нерсе болбойт. Аллах акбар деп рүкүгө кетесиз дагы, сажда сау кадимкидей намазды бүтүрө бересиз. Ассаламу алейкум, Алла разы болсун. Шабан айында орозону кандай кармайбыз? Ортосунда 3 күн кармайбызбы же 10 күн удабы, биринчи, 4-чү күндөрү кармап атабыз дейт. Машалла. Ооба, азыр ошол улуу ыйык айлардын ичинде турабыз, урматтуу тууган. Кадимкидей эле кармай бересиз. Эгер күчүңүз жеткен болсо, удаа эле кармап кете бериңиз, өтө жакшы болот. Ооба, bir күн кармап, bir күн кармабай, bir күн кармап, bir күн кармабасаңыз, бул дагы жакшы. Эми ыйык айларда турасыз, урматтуу тууган, удаа эле кармап койсоңуз, күчүңүз жеткен болсо жакшы болот. Бардык эле учурда, Шабан айы болобу, башка айда болобу, биринчи күнү, 4-чү күнү кармашлык бул сүннөт. Аны дагы карматусуз, Алла таала өзү жеңилдигин берсин. Андан кийин муну кармаганда, ошо кадимкидей кармастан багымдат намазынын убакыты киргенде оозуңузду жабасыз.
ошого чейин жей берсеңиз болот. Шам намазынын убакыты киргенде оозуңузду ачасыз. Азыр телефондо Насаат медиа деген бар, ошо менен көчүрүп алган болсоңуз болду, календардын деле кереги жок урматтаган. Ошо менен карап туруп эле ооз ачып, ооз жаба бересиз. Азан айтылбадык, азан укпадык, ал азан сиздин оозуңузду ачыш үчүн айтылбайт. Азан бул адамдарды жамаатка чакырыш үчүн айтылат. Ошондон угулбай калган болушу мүмкүн урматтаган. Сиз шам намазынын убакыты киргенин билсеңиз, оозуңузду ача бересиз. Ассаламу алейкум устаз. Бут оорuyт, даарат алганда эңкейип жууй албай атам. Жөн эле сууну куюп койсо болобу? Суу жүргүзүп же чышып жууш керекпи? Кененирээк айтып коесузбу дейт. Айланып кетейин, отуруп алып эңкейбей эле коюңуз. Сиз сөзсүз эле туруп алып тика туруп андай эмес да, отуруп алып алсаңыз болот. Же болбосо урматтаган колуңуз жетпей кыйналган болсоңуз, анда ооба үстүнөн куюп туруп толук эмне кылыш керек? Көбүрөөк кетип калат анда суучу, толук курук жер калбаш керек да. Негизден жышып жууш керек. Суу куйганда бир жагынан кетет дагы урматтаган, кээ бир жерлерге суу тийбей калышы коркунучу бар. Ошондуктан колуңуз менен араларын, чыпалак менен буттун араларындагы кол менен жышып жууганыңыз жакшыраак болот. Кандайдыр бир үзүлдүн себебинен чындап эле белиңиз ооруп, колуңуз бутуңузга жетпей аткан болсо урматтаган, анда куюп үстүнөн куюп койсоңуз болот. Көбүрөөк куясыз, ошол толук ишеним болсун, буттун араларын дагы ачып туруп куясыз, бир дагы курук жери калбаган деген ишеним болсун. Саламатсызбы? Менин күйөөм кечке кызганып, ким менен жүрөсүң, кайсыл эркекти таап алдың деп кечке жаман ойлойсуз. Бере эмне кылсам болот? Жаман ойлойсуз, берем, эмне кылсам болот? Өзүм бир да тетири баскан эмесмин дейт. Машалла. Алла өмүрүңүзгө береке берсин, Алла ыраазы болсун. Ооба. Негизиден күйөөсү кызганган бул өтө жакшы нерсе. Кыргызда жакшы сөз бар. Эркектин кызганганы үйдү курат, аялдын кызганганы үйдү бузат дегенчи. Ооба, эми урматтаган, анан кызгангандагы өзүнүн орду менен болуш керек да. Рас ошондой кызганган болсо, сизди көчөгө чыгарбай үйдө отуруңуз, урматтуу тууган, өзү иштеп керектүү нерсени таап келсин, бир жакка барсаңыз, жанында ээрчитип алсын. Анда өтө жакшы нерсе. Анан жок, урматтуу өзү көчөгө чыгарып коюп, уруксат берет да, анан келгенден кийин мээңди жей бере турган болсо, анда айласыздан сабыр кыласыз. Урматтуу. Анан эркектерге айта турган нерсе, эркек чынында эле эркекче эле болуш керек, урматтуу. Рас кызганасыңбы, рас жакшы көрөсүңбү, өзүң үйгө отургуздагын керектүү нерсенин бардыгын алып кел, болду, сеңа ишенсе болот, чындап кызганат депчи. Өзүң көчөгө чыгарып берип тур. Ал болгончо болуп келгенден кийин анан ким менен жүрдүң, ким менен таап алдың? Өлүп кетпейсиңби? Бүттү го биягы, бүттү го. Ол ким менен тапса да тапты, оякта болгончо болуп келди. Эми келгенден кийин сен мээсин жегениңин эмне пайдасы бар, урматтуу тууган? Рас чындап эле таба турган болсо, ал Алла сактасын, урматтуу тууган. Бул инсан. Бул инсан, эшек эмес, уру минип алсаң кете бере турган. Бул инсан, урматтууган. Бул айбан эмес да, муну эптеп түрмөгө камап, же болбосо муруп, анан сөз менен сүйлөп башкарып алам дей албайсың. Бул инсан. Аллах Таала өзгө иман берип, Аллах Субхана Таала өзүнө инсан берип, жүрөгүнө коркуу салбаса, сиздин эч кандай ол кызганганыңыз, мээсини жегениңиз, буга эч кандай таасир бербейт. Машалла, ушунчалык сонун аял затыңыз бар, таза аялыңыз бар, урматтуу тууган. Таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн. Сиз өзүңүз тазасызбы? Болду, аялыңыздан кызганышың керек жок. Аялыңыз дагы таза. Сиз өзүңүз ар кимди карап көзүңүз ойноп бирөөлөргө тийиштиңизби? Демек ойлой бериң, ага дагы бирөө тийишти. Таза. Бирок эмне кылды? Эч кимге сүйлөсө дагы тийишти. Аялыңыз тазалыгынан унчукпай келе берди. Ага сүйлөбөдү, карап дагы койбоду, урматтуу тууган. Бирок сиз тийишкенде ага дагы бирөө тийишти да. Мына ошондуктан не кылышыбыз керек? Кызганыч өзүнүн ордунда боло турган болсо, турмушуңуз көбүрөөк уланат. Жок, анан жөн эле мээни жей бере турган болсоңуз, бир чыдайт, эки чыдайт. Албетте, баканы дагы деп элесең, деген доош чыгат да. Мышыкты дагы жарга такай берсең арыстан боло калат да, урматтуу тууган. Бир күнүнөн аттың деп арман кыласыз, ал күнү кеч болуп калат. Ошондон чындап кызгансаңыз, үйгө отургузуп алып өзүңүз багып кызганыңыз. Саламатсызбы? Онлайнда оюн ойноп акча тапса болобу? Акча төлөп оюнга акчаны көбөйтүп чыгарып алсачы болобу? Болбойт, урматтуу тууган. Болбойт, арам болот.
Арам, ал кумар деген сөз да урматтуу тууган. Казинонун баягы маданияттуу түрү дейсизби, же болсо өнүккөн түрү дейсизби? Ошо казино дегенде эле сөз урматтуу. Ол арам болот. Ассаламу алейкум устаз. Мамлекеттик иште иштесе болобу? Анан акыда боюнча кимден сабак алып, кайсы китеп окусак болот дейт. Албетте мамлекеттик иште иштесеңиз болот, урматтуу тууган. Эмне үчүн болбош керек? Ошо депутаттарыбыз, ошо мамлекеттик иш болот. Министрлерибиз мамлекеттик иш болот, урматтуу тууган. Ошолор иштеп атат, анан бизге окшогон мындай кенен олтуруп сүйлөп жатат да. Болот иштесеңиз. Ошол иштегенде дагы пара албастан, иштегенде дагы урматтуу тууган, элдин баары калып атат го, элдин түлкү болсо түлкү бол дебестен, акыйкатта чындык мээнет менен алган айлыгыңызга ыраазы болуп иштеңиз, урматтуу тууган. Макул. Анан алган айлык жетпесе неге иштейсиң ал жерде? Чыгып кет, урматтуу тууган. Айлыгың жетпесе эле сөзсүз пара ала бериш керекпи? Айлыгың жетпесе эле сөзсүз, урматтуу тууган, бирөөнүн чөнтөгүнө кол салыш керекпи? Айлыгың жетпесе эле сөзсүз мамлекеттен уурдап жеш керекпи? Жетпесе, урматтуу тууган, жете турган ишти кылгын. Жете турган ишти кылгын. Анан акыйда боюнча, урматтуу тууган, азыр бизде алхамдулилла Көлмө медресеси бар, Арча Бешиктеги медресе бар, Ак өргөдөгү медресе бар, мына Ленинградскийдеги медресе бар. Ошол медреседеги устаздардан алсаңыз болот. Ошол медреседеги устаздардан алсаңыз болот, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум дамылла, өмүрүңүз узун болсун, илимиңизге илим кошулсун деп Абдужалил деди. Машалла Абдужалил ака. Аллах таала сиздин дагы өмүрүңүзгө береке берсин. Аллах таала ден соолугуңузду таза койсун. Ар дайым бар болуңуз. Аллах субхана таала эки дүйнө шерменде кылбасын. Уктап жатып түшүмдө жаткан жеримден көтөрүлүп асманга чыгып кеттим. Асманда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жолуктум. Мага колун көтөрүп, о Алла, үммөтүмдүн күнөөсүн кечир деп дуа кылды. Кайра ойгонуп кетсем, жайымда эле жатам. Бул кандай болот? Өтө сонун болот, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүңүздө көрүпсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын батасын алыпсыз. Энди не кылып? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармаңыз дагы, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыңыз. Анан бул түштү ар кимге айта бербеңиз, урматтуу тууган. Жалпы эле бир түшкө боюнча эле сураса, калгандар дагы түш боюнча сурай берет го. Ошондон жалпы көрүүчүлөрдүн эсине жакшы түш көрдүңүзбү, урматтуу тууган, эч кимге айтпайсыз. Жакшылыгына гана үмүт кыласыз. Ооба ичиңизге батпай кетип айткыңыз эле келип аткан болсо, өзүңүзгө көрө албастык кылбаган, ичи тарлык кылбаган ишеничтүү адамга айтсаңыз болот. Көп эмес, ар кимге эле эмес, бир эки адамга айтсаңыз болот, урматтуу тууган. Кандайын эле Юсуф алейхиссаламдын окуясы Куранда толугу менен берилген. Жакшы түш көрдү, атасына айтты эле, атасы сонун айтты дагы не кылды? Бир туугандарың айтпа деди. Бирок ал ичиге батпай келип айтып койду, канчалык деңгээлде көрө албастык кылды. Бул биз үчүн сабак болуш керек. Анан жаман түш көрө турган болсоңуз, ойгонгондон кийин сол тараңызга деп 3 жолу түкүрүп, Аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Түшүмдүн жамандыгынан жана шайтандын жамандыгынан сактаныш тилеймин деп дуа кыласыз дагы, болду, эч кимге айтпайсыз. Ошон үчүн мурдагы биздин чоң аталарыбызга, чоң апаларыбызга мен жаман түш көрүпмүн десеңиз не деген? Айтчы дейби, баласыбы? Түшүң түлкүнүн богу деп койгон. Мен жаман түш көрдүм, айтып берейин десең, бар, сууга айт деп койгондор ма туган. Жаман түш ал сурап айтыла турган нерсе эмес. Мына ошондон Аллах таала бардыгыбызга жакшылык берген болсун. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мурда багымдат намазында сүннөт менен парыз намаздары уда эле окулабы же ортодон убакыт өткөрүп окуп алды беле дейт. Не дейт? Саламатсыздарбы? Мурда багымдат намазында сүннөт менен парыз намаздары уда эле окулабы же ортодон убакыт өткөрүп окуп калды беле? Не деп суроо бергениңизди өзүңүз түшүндүңүзбү? Дагы бир канча кайталап алсаңыз, мурда окулабы же окулуп калдыбы, не деген сөз? Эзелтен эле, урматтуу тууган, эзелтен эле вакыты, намаздын өзүнүн вакыты кирдиби? Вакыты киргенден кийин албетте мечиттерде, урматтуу тууган, атайын бир вакытта коюп коет. Себеби багымдатты не кылып,
таңды атырып окуган жакшыраак, сооптуураак болот да. Эми убакытты урматтаган бүгүнкү күндө 6:30, 6:30, 7:30 убакыты кирип аткан болсо, ал эми 6:30 убакыт кирип атат, 8:30 күн чыгып атат. Ошондон убакыты киргенде сүннөтүн окуп туруп, ал эми фарызды жамаатты күткөп, жамаат келгенге чейин күтүп олтурсаңыз боло берет урматтаган. Жок, кандайдыр бир өзүңүз жалгыз окуп атат, убакыты кириши менен эле удале окуп алсаңыз дагы боло берет. Мына ушундай урматтаган. Ассаламу алейкум. Мен пенсиямды Ислам банкына сактасам, ажыга барам деп болобу? Үйгө койсом иштелип кетет экен дейт. Ооба, пенсияңызды кайсылы банкка койсоңуз, банкка койгондо урматтаган ушундай депозиттер бар, сактап гана бер деп коесуз. Макул? Сактап гана бер. Аларды иштетебейсиз. Аларды иштетип берсеңиз, эмне кылат? Алар башкаларга процент берет дагы, сиздикиге дагы акча кошуп пинт туат да. Мисалы азыр 10 000 сом койсоңуз, бир айдан кийин 11 000 кылып бериши мүмкүн. Мында арам